Hi children, good morning to all of you. Let's start our class. Look at here. Let's identify and underline the compound words in the given sentences. The first one. I have many books on my bookshelf. I have many books on my bookshelf. Find the compound words. Compound words ఏమైనా ఉన్నాయేమో గుర్తించండి. ఉంటాయి. ప్రతి సెంటెన్స్ లో ఒక కాంపౌండ్ వర్డ్ ఉంది, గుర్తించండి. Bookshelf is a compound word. In the first sentence, bookshelf is a compound word. The firemen put out the fire. The firemen put out the fire. Which is the compound word in the sentence? The sentence lo compound word ఏది? మీరు రాసి ఫోటో తీసి నాకు పంపించండి. ఇవన్నీ we wear a raincoat in the rainy season. We wear a raincoat in a rainy season. Which is a compound sentence? Which is a compound word in the sentence? Which is the compound word in this sentence? Write here with a pencil and take a photo. Send it to me. I got sunglasses as my birthday gift. I got sunglasses as my birthday gift. ఈ సెంటెన్స్ లో ఉన్న కాంపౌండ్ వర్డ్ ని ఇక్కడ పెన్సిల్ తో రాసి ఫోటో తీసి సెండ్ చేయండి. It is very important to have breakfast in the morning. It is very important to have breakfast in the morning. Find the compound word. Compound word ni find out cheyandi. Now read the lesson again and write down any 5 compound words. Lesson anta malli chadavandi. Nenu chadavanu okasari meer malli chadavandi. Read the lesson again and write down any 5 compound words. Lesson anta chadivi lesson lo compound words ఉంటాయి, వాటిని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ రాయాలి. రాసి పెన్సిల్తో రాసి నాకు ఫోటో తీసి సెండ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్కి నేను చెప్తాను, 2 వినండి. హెడ్ మాస్టర్, హెడ్ ప్లస్ మాస్టర్, హెడ్ మాస్టర్, అలాంటివి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, అవి ఇక్కడ రాయండి. నెక్స్ట్ read the following sentences. The next day the headmaster assembled the parents committee. Next one, Malika gave the headmaster a bouquet. Children, look here. The underlined words in the above expression are nouns. Bouquet and committee are nouns which identify a group of people and a group of things. These are called collective nouns. Children, ఇక్కడ కమిటీ అనేది బుకే అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇదైతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. కమిటీ అనే దాంట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు, చాలా మంది ఉంటారు, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. గ్రూప్ అంటే 2 కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే గ్రూప్. బుకేలో కూడా ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ కాల్డ్ బుకేలో ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని, గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనం ఇలాంటి నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటాం. కలెక్టివ్ నౌన్స్. ఓకే, ఐడెంటిఫై అండ్ అండర్లైన్ ద కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. పైన కలెక్టివ్ నౌన్స్ గురించి చెప్పాను కదా, ఇక్కడ కింద అలాంటి కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మీరు అండర్లైన్ చేయండి పెన్సిల్తో అండ్ సెండ్ మీ ఎ ఫోటో ఆఫ్ దట్. The army of soldiers is trying to battle against the enemies. The army of soldiers is trying to battle against the enemies. What is the collective noun in this sentence? ఈ సెంటెన్స్ లో కలెక్టివ్ నౌన్స్ లేదా కలెక్టివ్ నౌన్ మీకు ఎక్కడైనా కనపడ్డాయా? The army.
The army is a collective noun. Next one. The troop is headed towards the battlefield. ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్ మీకు ఎక్కడైనా కనిపించిందా? The troop is a collective noun. The battalion had only a loaf of bread to eat. What is the collective noun in this sentence? The battalion is a collective noun. A tribe of natives fed them with their tubers. What is the collective noun in this sentence? A tribe is a collective noun. Fifth one. They stayed in the forest of trees. What is the collective noun in this sentence? Forest is a collective noun. Forest. The flock of birds flew over the colony. What is the collective noun in this sentence? Flock is a collective noun. The habitants grazed their cattle in the plains. What is the collective noun in this sentence? What is the collective noun in this sentence? The collective noun is cattle. The swarm of bees attacked the herders. What is the collective noun? The swarm. The military saved them from the bees. What is the collective noun? Find out the collective noun in this sentence. ఈ సెంటెన్స్ లో ఉండే కలెక్టివ్ నౌన్ ని మీరు గుర్తించండి, అండర్లైన్ చేయండి. The little girl thanked them with bouquets. కలెక్టివ్ నౌన్ ఉంది, దాన్ని అండర్లైన్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Read the following sentences. Mallika's family resides on the foothills of Nallamala. I wear a uniform. ఇక్కడ resides and wear ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. అవి రెండు verbs. The underlined words are action words. ఒక యాక్షన్ గురించి మనం తెలియజేస్తాయి. resides నివసిస్తున్నారు, wear వేసుకోవడం, ఒక యాక్షన్ తెలియజేస్తాయి. అటువంటి వర్డ్స్ ని మనం వెర్బ్స్ అంటాం. The above sentences are talking about the present situation and situations that happen in general. These sentences are in the simple present form. ఇక్కడ ఉండే రెండు సెంటెన్సెస్ మనకి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తున్నాయి, లేదా అప్పుడెప్పుడైనా జరిగిపోయే సిచ్యువేషన్ కూడా నార్మల్గా చెప్తున్నాయి, జనరల్ వేలో ఉన్నాయి. ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. some more examples. I read a lot, he reads a lot. ఇలా ఉంటాయి. She likes ice cream, her friends like cakes. ఇక్కడ రీడ్ వచ్చింది, ఇక్కడ రీడ్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ లైక్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ లైక్ వచ్చింది. ఎందుకని అక్కడ ఎస్ యాడ్ అవుతుంది, కొన్నిటికి ఎస్ ఉండట్లేదు, తెలుసుకుందాం. What did you notice in the above sentence? The underlined action words are verbs. They are verbs. Sometimes taken s కొన్నిసార్లు ఉంటుంది, అండ్ సమ్టైమ్స్ డోంట్, కొన్నిసార్లు ఎస్ ఉండట్లేదు. ఈ కింద ఈ బాక్స్ని చూద్దాము, అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ గెతకొట్టున్నారు అంటే ఈ 4 వర్డ్స్కి మనము డ్రింక్, రీడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ డ్రింక్ మిల్క్, యూ డ్రింక్ మిల్క్, వీ డ్రింక్ మిల్క్, దే డ్రింక్ మిల్క్. మీరు ఈ సెంటెన్స్ అన్నీ నేను చెప్పినవి నోట్స్లో రాసి ఫోటో తీసి నాకు సెండ్ చేయండి. ఐ డ్రింక్ మిల్క్, యూ డ్రింక్ మిల్క్, వీ డ్రింక్ మిల్క్, దే డ్రింక్ మిల్క్. నెక్స్ట్, ఐ రీడ్ ఇంగ్లీష్, యూ రీడ్ ఇంగ్లీష్, వీ రీడ్ ఇంగ్లీష్, దే రీడ్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఇక్కడ ఐ, యూ, వి, దే ఇవేమైనా వస్తే మనము ఎస్ యాడ్ చేయట్లేదు. బట్ హీ, షీ, ఇట్ లేదా ఎవరిదైనా పేరు వస్తే మనము ఎస్ యాడ్ చేయాలి. హీ డ్రింక్స్ మిల్క్,
షీ డ్రింక్స్ మిల్క్, ఇట్ డ్రింక్స్ మిల్క్, రంగా డ్రింక్స్ మిల్క్, హీ డ్రింక్స్ ఇంగ్లీష్, షీ సారీ ఇంగ్లీష్ డ్రింక్ చేస్తారా? తప్పు. ఇంగ్లీష్ని డ్రింక్ చేయరు, మిల్క్ని మాత్రమే డ్రింక్ చేస్తారు. హీ రీడ్స్ ఇంగ్లీష్, హీ రీడ్స్ ఇంగ్లీష్, షీ రీడ్స్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ రీడ్స్ ఇంగ్లీష్, రంగా రీడ్స్ ఇంగ్లీష్. మనము ఇంగ్లీష్ని చదువుతాము, మిల్క్ని తాగుతాము. డ్రింక్స్ అంటే తాగడము, రీడ్స్ అంటే చదవడం. ఇక్కడ హీ, షీ, ఇట్ లేదా ఎనీ నేమ్ ఏదైనా పేరు వచ్చినప్పుడు మనము ఎస్ యాడ్ చేస్తాము. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చినా ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు. లుక్ ఎట్ హియర్, fill in the blanks with the correct verb form. ఇక్కడ వెబ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చేసారు, మనం కరెక్ట్ వెబ్ ఫామ్లో ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. మల్లిక నేమ్ వచ్చింది, నేమ్ వస్తే మనం ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి, ఎస్ యాడ్ చేయాలి. మల్లిక పెయింట్స్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్, మల్లిక పెయింట్స్ అని ఇక్కడ రాయాలి. మల్లిక పెయింట్స్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్. హర్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్, పేరెంట్స్ ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చింది అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. దేలోకి దే వచ్చినప్పుడు మనం ఏం రాస్తామో అది రాయాలి. హర్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ కన్సోల్ హర్, హర్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ కన్సోల్ హర్, కన్సోల్ అని రాయాలి. రంగా నేమ్ వచ్చింది, నేమ్ వస్తే మనం ఎస్ యాడ్ చేయాలి. రంగా హెల్ప్స్ మల్లిక టు రీచ్ స్కూల్. నెక్స్ట్ ఐ వస్తే ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు, ఐ డూ రాయాలి. ఐ డూ మై హోంవర్క్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్. నెక్స్ట్ వీ వచ్చినా ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు. వీ ప్లే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ హోంవర్క్. మా హోంవర్క్ అయిపోయిన తర్వాతే మేము ఆడుకుంటాము. మీరు కూడా అలానే ఆడుకుంటారా? మనం కొన్నిసార్లు డోంట్, డజంట్ ఇలా వాడుతుంటాం. ఇలా ఎందుకు వాడతారు, ఎక్కడెక్కడ వాడతారు తెలుసుకుందామా? ఐ డోంట్ డూ మై హోంవర్క్ ఆఫ్టర్ మై స్కూల్ అవర్స్. హీ డజంట్ ప్లే బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిస్ హోంవర్క్. ఇక్కడ డోంట్, డజంట్ నెగిటివ్ మీనింగ్స్ అన్నమాట. నెగిటివ్ అంటే నేను చెయ్యను, నేను రాయను అంటే నెగిటివ్ ఫామ్లో వచ్చేది నెగిటివ్ మీనింగ్స్ అన్నమాట. ఈ టేబుల్ చూద్దాం. ఐ వస్తే మనము ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు. అలాగే ఐ డోంట్ చీట్ అదర్స్, ఐ డోంట్ చీట్ అదర్స్. You don't cheat others, we don't cheat others, they don't cheat others. But he, she, it లేదా ఎవరైనా నేమ్ వస్తే అప్పుడు డస్ వస్తుంది. He doesn't cheat others, she doesn't cheat others, it doesn't cheat others, Malika doesn't cheat others. పిల్లలు ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఐ, యు, వి, దే వస్తే డోంట్ వస్తుంది. హీ, షీ, ఇట్ లేదా ఎనీ నేమ్ ఏదైనా వస్తే డజంట్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ రాసేద్దాం. మై ఫ్రెండ్ అంటే నేమ్ సింగులర్, ఇది డాష్ స్పీక్ ఉర్దూ. మై ఫ్రెండ్ డజంట్ స్పీక్ ఉర్దూ. ఇక్కడ పేరు మై ఫ్రెండ్ అన్నా కూడా పేరే. My friend doesn't speak Urdu. My father doesn't go to market. My father doesn't go to market. Our dog doesn't eat meat. Our dog doesn't eat meat. I వచ్చింది. I was say don't. I don't use a mobile phone. I don't use a mobile phone. We don't like junk food. We don't like junk food. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీరు రాసి ఫోటో తీసి నాకు సెండ్ చేయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, బాయ్ బాయ్.